हर हर महादेव श्री हरिहर नमस्तुभ्यम ओम साई चैनल को आपण मानक स्वागत। आशा करूची महादेव को कृपारु करुणारु आपण माने सर्वदा सुस्थ थिबे एवं हसुथिबे। आसुची पवित्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा बा व्रत गाँ हेउ बा सहर समस्त भक्त माने अत्यंत आनंद सहित एवं उल्लास सहित नंदलालंकर जन्मदिन को पालन करिथांती। कुहा जाए महिला माने मध्य पुत्र संतानटीए प्राप्त हेबा पाई सेही दिन बाल गोपाल को अत्यंत स्नेहर सहित एवं निष्ठा भक्ति भावर सहित पूजा अर्चना करिथांती एवं निजको नंदलालंक पाखरे समर्पण करिदेइथांती। भाद्रव कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आमे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पालन करिथाउ। तेबे चलित वर्ष 2025 मसीह आमे केउ दिन जन्माष्टमी पालन करिबा बा केउ दिन व्रत रखिबा एवं व्रतर विधि कौन सबु सेही विषय रे आमे वीडियो माध्यम रे आसंतु सब किछि जानिबा। जहा अनेक लोकंक मन रे द्वंद्व रहिछि जे केउ दिन जन्माष्टमी व्रत पालन करिबा अगस्त 15 किंबा अगस्त 16 रे। आमे एही कथा मध्य जानिछे जे जेते व्रत किंबा पर्वपर्वाणी आमे पालन करिथाय से समस्त आमे सूर्यंकर उदय काल को ही अनुसरण करी आमे प्रारंभ करिथाय। समस्त पूजा पर्व तत्सहित जेते पांजी शास्त्र रहिछि ताहा देहरे मध्य वर्णना करा जाइछि जे उदय कालीन सूर्य को आधार करी जदि पर्वपर्वाणी पालन करा जाए तेबे ताहार गोटे अलगा महत्व थाए। तेणु सेही भितिरे अनेक गुड़िए पर्वपर्वाणी सूर्य उदय हेला परे जदि सेही तिथि थाए तेबे सेही व्रत पालन करा जाई थाए। तेबे केतोटी व्यतिक्रम मध्य रहिछि जेपरि देवादि देव महादेवंकर ज्योतिर्लिंग प्रथमे आविर्भाव होइथिले धरा पृष्ठरे सेही दिन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि रात्र रे ही आविर्भाव होइथिले। तो सेही दिन आमे जेपरि शिवरात्रि व्रत करिथाए तो सेही परी मध्य पूर्ण अवतार प्रभु श्री कृष्ण द्वापर जुगरे मध्य रात्र रे आविर्भाव होइथिले। भाद्रव कृष्ण पक्ष अष्टमी रे मध्य रात्र रे से आविर्भाव होइथिले। तो एइठु जदि द्वंद्व कथा मन को आसे जे केउ दिन आमे पालन करिबा जन्माष्टमी व्रत अगस्त 15 किंबा 16 रे एही दुईटी तारीख संपर्क रे प्रथमे जानि नेबा आसंतु। अनेक पांजिरे वर्णना करा जाइछि जे अगस्त 15 तारीख शुक्रवार रहुछि भाद्रव कृष्ण पक्ष सप्तमी र तिथि रहुछि। एही दिन रात्र 11:50 पर्यंत 11:50 पर ठारू अष्टमी र तिथि प्रारंभ हे जाउछि एवं ता पर दिन अर्थात अगस्त 16 तारीख दिन रात्र 9:33 पर्यंत अष्टमी र तिथि रहुछि एवं 9:33 परे नवमी र तिथि आरंभ हे जाउछि। तेणु जेहेतु प्रभु श्रीकृष्ण ठीक मध्य रात्र रे जन्म ग्रहण करिथिले तो तांकु निषिद्ध काल रे पूजा करा जाए। तेणु अगस्त 15 तारीख शुक्रवार ही आमे व्रत रखिबा सहित प्रभु श्रीकृष्णकर जन्म नीति को ही पालन करिबा। जदिओ किछि व्यक्ति संध्या परे परे व्रतर समापन करि देइथांती एहा किंतु व्रतर प्रकृत विधि नुहे। प्रकृत विधि हेला प्रभुंकर जन्म परे तांकु अभिषेक करा जाए एवं पूजा अर्चना करा जाए। मंदिरर मानकरे मध्य आपण देखिथिबे मध्य रात्र रे ही प्रभुंकर जन्म नीति पालन करा जाए एवं ता पर दिन सूर्योदय परे ही जन्माष्टमी रो पारणा करा जाए। तेणु मनरे कोनोसी द्वंद्व न रखी चलित वर्ष अगस्त 15 तारीख शुक्रवार ही व्रत रखिबे। एबे आसंतु जानिबा प्रभुंकर जन्माष्टमी व्रत रे केते गुडी नियम को मानिबा एवं केउ विधि रे पूजा करिबा। जेहेतु प्रभुंकर आविर्भाव दिवस एवं प्राकट्य दिवस एही दिन प्रभु द्वापर जुगरे आविर्भाव होइथिले देवकी एवं वसुदेवंक कोलरे जन्म ग्रहण करिथिले नंद राजा एवं यशोदा तांकर पितामाता। तेणु उभय ब्रज वृंदावन मथुरा एवं भारत वर्ष रे प्रत्येकटी कृष्ण मंदिर रे विशेष करी आमर महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर श्रीमंदिर रे मध्य जन्म नीति एही दिन विशेष रूप रे पालन करा जाए। प्रत्येकटी राधा कृष्ण
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ଆମ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନୀତିକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତେବେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ବିଧି ବା କେଉଁ ନିୟମରେ ପାଳନ କରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଶିବରାତ୍ରି, ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ରତ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ପାଳନ କରିଥାଉ ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏହି ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ହେଉଛି 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରିବା। ବ୍ରତର ପୂର୍ବ ଦିନ ଆପଣ ଏକବାର କରିବେ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆଉ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଫଳମୂଳ ଏବଂ ପୁରୀ କିମ୍ବା ପରଠା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରିପାରିବା, ଜଳ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ବ୍ରତ ଜଳ ଏବଂ ନିର୍ଜଳା କରିପାରିବେ। ବା ଯଦି ଆପଣ ଭୋକରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଫଳମୂଳ କିମ୍ବା ପୁରୀ ପରଟା ଖାଇ ରହିବେ। ତେବେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ବିଧି ହେଉଛି ବ୍ରତ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ, ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁପରି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ତ ସେହିପରି ପୂଜା କରିନେବେ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବାଲ ଗୋପାଳଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ, ତ ଟିକେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଏମିତି ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଦିନ ଆମେ ଟିକେ ବିଶେଷ ସେବା କରିଥାଉ ପ୍ରଭୁ ବାଲଗୋପାଳଙ୍କର। ତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବାସ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ବାସ ଜଳରେ ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେବା, ତାପରେ ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର, ଅଗୁର ଏବଂ କଳା ରାଶି, ତୁଳସୀ, ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ପ ଏହି ସବୁ ପକାଇ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଥାଳିଟେ ନେବା ଏବଂ ସେଇ ଥାଳିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇ ଦେବେ। ସେହିଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସାଇ ପ୍ରଥମେ ଜଳ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରି ସ୍ନାନ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଦଶାକ୍ଷରୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର। ଓಂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନବଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ସହିତ ସମସ୍ତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ କେବଳ ନମଃ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ କହି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚୁପ୍ ରହି ପୂଜା କେବେ ବି କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନଚେତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପୂଜା କରିନେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବେ। ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧି କହିଲେ ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଆଣିବେ ତାହା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୀତ ବସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। କେବଳ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଭୂଷଣ ପ୍ରିୟ, ତ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ ମାଳି ମୁକୁଟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପ ଦେବେ। ତୁଳସୀ ଦେବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ବିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା ଅଧୁରା, ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ତ ପ୍ରଥମେ ଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଗାର କଲା ପରେ ଧୂପ ଦୀପରେ ଆଳତି କରିନେବେ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟରେ ଆପଣ କେବଳ ନଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସବୁ କିଛି ପ୍ରସାଦ କରିପାରିବେ। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ମନା ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ମନା। ଆପଣ ଯେଉଁ 56 ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯିଏ 56 ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ତାକୁ କଣ ବା ଦେବା? ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ଯାହା ବି ପ୍ରସାଦ କରିବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇଦିନ କ୍ଷୀର ସର ଲହୁଣୀ ଦେବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରସାଦରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର
ଦେବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ହେଲେ ପକାଇବେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ତାପରେ ସବା ଶେଷରେ ଆଳତି କରିବା। ସବା ଶେଷରେ ଭଗବାନ ବାଲ ଗୋପାଳଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜନ୍ମନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଝୁଲଣରେ ବସାଇ ଝୁଲେଇବା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯିଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଝୁଲାଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ବାଲଗୋପାଳ ରୂପରେ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଝୁଲଣରେ ଝୁଲାଇବା। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ରହୁଛୁ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଶ୍ରୀ ହରିହର ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍।